With spoken English. Here I am again in front of a live session. So, yeah, I'm doing great, and I think you all are having a good day. Sometimes it's bad, but yeah, somehow we have to survive. So, this is our 13th live session of spoken English, 20 minutes in English, day 13, and we are again for a new live session. And I always suggest you, when you are watching a video, if it is good enough to impress you, and if you are finding something learning lessons in a single video, then please share the video, because sharing is caring. Okay, so let me share me one of my recent incident. Like, I was just having a conversation with my one of my friends, and she helped me in my research work. And we do have a online group for research, and we always try to communicate with each other and uh, try to do research work online. Like, many of you can say, how can I do research work on online? Yeah, you can do research work on online, because yeah, sometimes it is theoretical based research, sometimes it is lab based research. Lab based research are called research articles, if you publish it in a journal. And if you are trying to publish your theoretical work, that is review work, which is mainly called research article or research review article or review paper. Okay, so we were just working on the review thing. And it was a nice conversation with her yesterday, and she was just sharing her experience. Oh, how did she spend her last 2 months, because I wasn't in a connection with her. So in these last 2 months, so she just shared me what are the things that she had done in her these months. And she just said me that, yeah, I have given a lot of mock tests in different coaching centers. And I saw that I'm getting good score in reading part, in listening part, but I'm getting poor scores in uh, writing part and speaking part. So I just told her that, what is the problem with the speaking? I thought you were good in speaking. So what is the problem? So she just told me that, yeah, I do have a good vocabulary, but I sometimes face the fluency problem, or sometimes I got tensed in the examination center. Whenever the examiner is asking me some sort of question in the examination, I feel tensed, and my hand got frozen. And so some kind of thing happened to her when she attend a speaking exam. And she was just saying that, yeah, I'm confident enough to give some answers in the part 1 section, but when it comes to part 2 and part 3, my story building capacity is too poor. That's why I face problem. And in part 3, I can't elaborate the question that is asked to me. Okay, so she just told me that, and I just told her, yeah, you do have a good vocabulary, and you should work on your speaking section, because you have already done average or good average score in the listening part and reading part. You are having good scores in the mock tests, but you are doing poor scores in the speaking part. So please try to focus on the speaking part, and if you do focus on the speaking part, I think it will help you to increase the overall score of IELTS, if you give an IELTS exam. So I just suggested him, and I just suggested her some apps for spoken English practice, like peer app, or you can also speak with AI bots to enhance your speaking skills. Okay, so I just told her one of my uh, experience. Like, I did have a lot of practice in my recent time. I was just using a peer up app for
at least 1 hour a day. Although in these days I am not using it, I am just having only live session in the YouTube. Yeah, but yeah, I used that app for a month, and I used it regularly, and it's really helpful when you are speaking in front of anyone, or when you are using some sort of app like that for speaking purpose. I think it will help your speaking practice, and it will also help to improve your speaking. Okay, sometimes yeah, it's very tough for us to speak for a while, like, or we sometimes face problem in case of uh, uh, enhance enlarge a sentence. Okay, yeah, we are able to say some sentence, like one or two sentence or three or four sentences on a specific topic, if it comes to self introduction section, or if it comes to family conversation or something like that. Okay, if you're asked to say something about your hometown, about your district, or about your country, yeah, there are a lot of things that we can easily talk about, but sometimes it is very hard for us to continue the conversation for a longer time. So it's just a practice. Okay, you have learned the Bengali language just through practice, and you have to learn the English language also through practice. Yeah, if you see a native speaker in a video, you'll if you observe him or her, you'll see that they just speak without grammar. Okay, sometimes they use longer sentences, and sometimes they use very shorter sentences, but uh, they actually don't follow the grammar. They don't have to follow the grammar because they are native speaker. It is their first language. Okay, we do speak Bengali just because it's our first language, and it's also our mother tongue, and we don't follow grammar. We don't have to learn any kind of grammatical rule. We don't have to go through the grammatical books for saying something on a specific topic. Okay, so why do we have to say why do we have to learn some sort of grammatical rule in case of speaking English? Is it necessary? It isn't necessary. I'm just saying that if you are trying to uh, write something in English, then you have to follow some grammar thing. Yeah, and in speaking, yeah, grammar is necessary, but the more that is necessary, that is speaking. Okay, you have to speak more, you have to practice more, then I think you will be able to enhance your speaking skills. And for that, you have to know what are the sentences that are needed to be spoken in a specific situation, like you are in the kitchen. So while having a conversation with someone in the kitchen, you will have to say something about kitchen, or you should know what are the things that should be said in the kitchen. Okay, when you are in the classroom, you'll be having some sort of conversation about your studies, or about your classroom. Okay, about your teacher. So you should know what type of conversation are said in the classroom. When you are just having a tea in the tea stall, so conversation varies depending on the situation. Okay, so you should know what are the topics, what kind of conversation we daily have in our life, and we still have to practice it. There is no other way to without practicing. You can't say that, yeah, I'm pretty much good at English. I know a lot of grammatical rules. I have mastered the freehand writing thing, and I do know a lot of sentence. Okay, that wouldn't help you, because for speaking you have to speak, for writing you have to write, for listening you have to listen, and for reading you have to read. We have four parts in IELTS exam, and to improve each of the part, you have to do the specific four practice session. For reading, you have to read a lot of books, read a lot of newspaper. Okay, you have to read a lot of things that are given in the IELTS exam for practice purpose. Okay, for listening, you have to listen a lot. You have to watch a lot of videos and listen to the voice of the speaker by
just keeping your eyes closed and just opening up your eyes. You can do both. Okay, for for writing purpose, you have to write a lot. You have to write on different topics. You should make a list on it and start writing on things. Start from the common topics, like we have already uh, memorized a lot of things in our school life, and I don't know whether it was very much helpful or not, but I we did it at that time just because for our examination purpose. We memorized the whole thing, whether it is a paragraph, whether it is a story, or whether it is an essay. Okay, we memorized a lot of things in our colleges and school lives, and we just vomit those things on the paper of the examination hall. And so if you do think that it's very much hard for me to start writing on a topic that is uncommon or unique, so you can start writing on common topic. Okay, you can start writing on rainy day, you can start writing on uh, street beggar, or tea stall, or national flag. Yeah, these are the very common topics that we have learned in our school life, in our college life. Okay, so you can start writing on the very common topics, and I have already mentioned some of them. And just by practicing, just by having a lot of written thing, I think that would help you to improve your writing. And in case of speaking, I always say that you have to speak a lot. So you can speak in front of the mirror, standing in front of the mirror. You can start speaking in front of the camera. If you do have your relatives who can speak English, who can understand English, you can also have a conversation with them in English. And if your parents know English and they understand English, you can also have a conversation with them. But in my family, my parents doesn't know English too well, and yeah, they're a little bit educated, but they don't understand the whole English. If I'm saying two sentences, yeah, maybe they will catch what I'm trying to say, but they will not understand the whole sentence, or not be able to understand the whole thing. But still, I practice with them just because to improve my spoken English. Okay, so the situation depends on the different things. There are a lot of factors that obviously change our mind or change the situations, but we don't have to depend on the factors. Okay, you have to continue your conversation, because it is needed. It is needed for you. It is needed for you to improve your spoken English, and it is needed for you to improve your speaking skills. At the same time, your speaking scores in IELTS, if you are trying to attend an IELTS exam. Okay, so that is the whole thing. And I think if you don't try for your improving purpose, it won't help you. You have to speak a lot. Yeah, sometimes you will make some mistakes. Sometimes people will say rubbish things about you. Sometimes you will feel depressed because you think you are not improving. That is not a point. Okay, you have to keep trying. You have to keep doing the things again and again, because improvement will not come in a single day. It will come after a long term of practice, long after a huge effort. Okay, if you are not giving effort, if you think that, yeah, I'm giving effort, but still I'm not having any sort of improvement, and still then you have to continue your practice, because it's the most important thing in case of speaking practice. And I often suggest most of the people to continue that thing. And I was just having a conversation with my friend that I have already mentioned that, and I suggested her that, yeah, you are facing problems in case of speaking part, and for that you have to speak a lot, because if you don't speak a lot, you will not gather confidence for 10 minutes speaking. Okay, in IELTS you have to at least speak for about 12 to 13 minutes, for considering all the parts of IELTS exam.
part 1, part 2, part 3, you have to speak at least for uh, 12 to 13 minutes or 14 minutes for answering all of the questions that are asked in the IELTS exam. So I just told her, if you are preparing for 2 minutes speaking, you have to um, enlarge the speaking part, speaking practice part. Just think it that you will be facing 10 minutes IELTS exam or 20 minutes IELTS exam, and then prepare yourself for it. And I think it will be very helpful for you. And I was watching another video of another guy, and he was just suggesting that there is an exam called SAT, and in that exam there is reading part, listening part. So there are some topics that are very hard in SAT exam. Okay, so if you prepare yourself for the SAT exam, IELTS exam will be very easy for you. And এটাই মানে মোটামুটি বলতে গেলে যে আমরা যেটা ফেস করব, শুধু যদি সেটার জন্য প্রিপারেশন নেই। একটা কথা আমার স্যার ছোটোবেলায় খুব বলতো স্কুল লাইফে, যে তুমি ম্যাথের 100 মার্কের পরীক্ষা দিবা। হ্যাঁ, 100 মার্কের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তুমি যদি 100 মার্কের প্রিপারেশনই নাও, then you will not be able to get 800 marks in the math exam. You will have to get preparation for 150, and only then you will be able to get 100 marks in the exam. সে বলতো যে তুমি যদি 100 মার্কের প্রিপারেশন নাও তাহলে কখনোই 100 পাবা না, 80 পাবা, 85 পাবা, 90 পাবা, কিন্তু 100 কখনো পাবা না। ঠিক আছে, কিন্তু তুমি যদি দেখা যাচ্ছে যে প্রিপারেশন নাও এর থেকে বেশির জন্য, 150 মার্কের জন্য প্রিপারেশন নাও বা 200 মার্কের জন্য প্রিপারেশন নাও। হ্যাঁ, 150 মার্কের প্রিপারেশন নিতে গেলে অবভিয়াসলি তাকে হচ্ছে অনেকগুলো চ্যাপ্টার ধরে প্রিপারেশন নিতে হবে। দেখা যাচ্ছে যে 10টা চ্যাপ্টার এক্সামিনেশন আছে, 8টা চ্যাপ্টার বা 9টা চ্যাপ্টার পড়লেই মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে, বা 7টা চ্যাপ্টার পড়লেই 100 মার্ক আনসার করার মতো হয়ে যায়। হ্যাঁ, কারণ দেখা যাচ্ছে যে যদি 12টা কোয়েশ্চেন আসছে সেখান থেকে হয়তো 9টা বা 8টা লিখতে হয়। সৃজনশীলের মধ্যে 11টা কোয়েশ্চেন থাকে, সেখানে এখন 7টা লিখতে হয়। তো তুমি যদি 7টা লেখারই প্রিপারেশন নাও তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তুমি কখনোই 7টা লিখতে পারবে না। তুমি যদি 11টা লেখার প্রিপারেশন নাও তাহলে তুমি হচ্ছে 7টা ইজিলি লিখতে পারবা। কারণ অনেক সময় সহজ সহজ চ্যাপ্টার থেকে কিছু কঠিন কোয়েশ্চেন হয়, হ্যাঁ, ইজি ইজি পার্ট থেকে কিছু হার্ড কোয়েশ্চেন হয়। তো আমরা যেভাবে প্ল্যান করতেছি অলওয়েজ কিন্তু সেভাবে হয় না। সো উই হ্যাভ টু গেট প্রিপেয়ার আওয়ারসেলফ ফর দ্য ব্যাড পার্ট, ওকে, দ্য ওয়ার্স্ট পার্ট। তো আমরা যদি সব থেকে কঠিন মুহূর্তগুলোর জন্য যদি প্রিপারেশন না নেই, উইল নট বি এবল টু স্পিক ফর enough in that IELTS speaking session, because in IELTS speaking you'll have to speak on different topics. In part 2 you will be given a cue card, and you have to speak on the given topic for 2 minutes, at least for 2 minutes. The examiner will ask you, and yeah, you can take some notes on your paper that is given to you, and you will have to speak for 2 minutes on the topic, and after 1 minute you'll start speaking. She or he will just give you a pencil and a paper for taking some notes on it and just thinking about the topic. ওকে, সো বিষয় হচ্ছে যে আপনাকে ওই সময় একটা 2 মিনিট কথা বলার জন্য, যেহেতু ওখানে যে সকল টপিক মানে সম্পর্কে বলতে বলা হয় সেগুলো সাধারণত মানে কোনো একটা ঘটনা কেন্দ্রিক হয়। কোনো একটা ঘটনা কেন্দ্রিক, যেমন তোমার শহরে যদি কোনো সুইমিং পুল থাকে তাহলে সেটা কেমন, কোথায় আছে, কি সমাচার, হ্যাঁ তুমি সেখানে যাও কি না, এরকম টাইপের। তো তো একটা বিষয় নিয়ে 4-5টা কোশ্চেন লেখা থাকে, এবং ওই 4-5টা কোশ্চেনকে কেন্দ্র করে হচ্ছে পুরাটা সাজাতে হয়। আমরা যদি 2 মিনিট বলবো, ওই 2 মিনিটের কথাগুলোকে আমাদের সাজাতে হয়। তো ওই যে 2 মিনিট আপনি কথা বলবেন ওই একটা সিঙ্গেল টপিকের উপরে, আপনি যদি সাজায় কথা না বলতে পারেন, আপনার যদি স্টোরি বিল্ডিং ক্যাপাসিটি ভালো না থাকে, ওই 4টা কোশ্চেনকে লিঙ্ক আপ করার ক্যাপাসিটি না থাকে, 4টা কোশ্চেনের আনসারকে, তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনি কিন্তু ভালো স্কোর পাবেন না। আর হচ্ছে পার্ট 3তে কী হয়, পার্ট 3তে সাধারণত পার্ট 2 এর কাছাকাছি কিছু টপিক নিয়ে কোশ্চেন আস্ক করা হয়, এবং ওই কোশ্চেনগুলোকেই হচ্ছে কোশ্চেন আনসারগুলোকে একটু বড় সড়ো করে দিতে হয়। দেখা যাচ্ছে যে
একটা কোয়েশ্চেন আস্ক করা হয়েছে, আমি জাস্ট একটা একটা সিঙ্গেল সেন্টেন্সে ওটার আনসার দিলাম, এটা কিন্তু হবে না। দেখা যাচ্ছে আমাকে 3টা বা 4টা বা 5টা সেন্টেন্সে ওই ওই কোয়েশ্চেনগুলো আনসার দিতে দিতে হবে, ছোটো ছোটো সেন্টেন্সে বা বড় সেন্টেন্সে, যেভাবেই হোক। তো কনভারসেশনকে লং করা, এটা যদি না শেখেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার স্টোরি বিল্ডিং ক্যাপাসিটি বাড়বে না। অ্যান্ড স্টোরি বিল্ডিং ক্যাপাসিটি না বাড়লে আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 2তে তো ভালো হবেই না, অ্যান্ড হচ্ছে অন্যান্য পার্টগুলোতেও আপনি মানে বাড়ায় বাড়ায় আনসার দিতে পারবেন না। হ্যাঁ, অতিরঞ্জিত করার দরকার নাই। পার্ট 1 এবং পার্ট 2তে সাধারণত যে কোশ্চেনগুলো আস করা হয়, পার্ট 1-এ যেগুলো কোশ্চেন আস করা হয় সাধারণত সবাই সাজেস্ট করে যে হচ্ছে পার্ট 1-এর কোশ্চেনগুলোর আনসার 2 থেকে 3 সেন্টেন্সে দেওয়ার, এবং পার্ট 3-এর যে কোশ্চেনগুলো আস করা হয় ওগুলো 4 থেকে 5 বা 6 সেন্টেন্সে দেওয়ার। সাধারণত 4 থেকে 5 সেন্টেন্সে দিলেই বেটার। তো এই যে একটা প্রসিডিওর, আমার একটা টিচার বলে যে ইটস নট অ্যান নলেজ টেস্ট, ইটস এ প্রসেস টেস্ট। তাইলে প্রসেস টেস্টটা কেন বলা হচ্ছে? It's just because you will be given some question, and on a specific topic you'll have to answer those topics, and those topics are just specified. Those categories are specified. So if some question are given to you for answering, they will obviously be chosen from those sectors, those base sectors, those base topics. So it's not an knowledge test, it's a process test. Always my teacher say that. I also believe that it's not a knowledge test, it's a process test. So you have to know the process, what are the things that are given in IELTS exam. Usually you have to catch it, and you have to prepare for that process. Speaking part 1 is a process test, speaking part 2 is a process test, speaking part 3 is a process test. তো সবসময় একই টাইপেরই ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে জিনিসগুলো হয়। বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে আপনাকে হয়তো একটা প্রশ্ন নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, এক্সামিনার হচ্ছে আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করছে 20 নাম্বার ক্যান্ডিডেটকেও সেই প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করবে হয়তো, জাস্ট সার্কেল ওয়াইজ সেই কোশ্চেনগুলো ঘুরতেছে। ওকে, একটা আইএলটিএস এক্সামিনেশন টেস্ট সেন্টারে যদি দেখা যাচ্ছে স্পিকিং পার্ট 2-তে 20 জন না 100 জন যদি অ্যাটেন্ড করে কোশ্চেন, মানে এই পরীক্ষা যদি অ্যাটেন্ড করে, তাহলে ওই যেটা বললাম যে 20টা ক্যান্ডিডেট পরপর ওই ওই কোশ্চেনের ধারাটা কিন্তু রিপিট হবে। তার মানে কি, 1 নাম্বার ক্যান্ডিডেটকে যে কোশ্চেনটা ধরা হচ্ছে 21 নাম্বার ক্যান্ডিডেটকেও দেখা যাবে হয়তো বা সেই কোশ্চেনটা ধরা হবে। অথবা দেখা যাচ্ছে যে ওই পাশে 41 নাম্বার ক্যান্ডিডেটকেও কিন্তু সেই সেম টপিকটা ধরা হবে। তো এখানে কিছু স্পেসিফাইড টপিকস আছে। আইএলটিএস বাজারে যে বইগুলো পাওয়া যায় সেগুলোতে দেখবেন যে হচ্ছে ওই আপনার করা থাকে, লেখা থাকে, টপিকগুলো লেখা থাকে যে এই টপিকের উপর আপনারা প্রিপারেশন নেবেন, এবং এই টপিকের উপর এই রকম টাইপের ডেমো কোশ্চেন আসতে পারে পরীক্ষায়। আপনি যদি ওগুলোর জন্য প্রিপারেশন নেন, আরও কিছু টপিক ইনক্লুড করে আপনি আপনার কনভারসেশনকে যদি এনরিচ করার চেষ্টা করেন, এনহ্যান্স করার চেষ্টা করেন, তাহলে দেখবেন ওটা আপনার জন্য খুবই ফ্রুটফুল হবে। বাট সাধারণত আমরা কী করি, আমরা তো যেগুলো টপিকের ওপর প্রিপারেশন নেওয়া দরকার সেটা তো করি না। আর অনেকে সেটা করি, হ্যাঁ করি কীভাবে, ওই যে আনসারগুলো দেওয়া থাকে ওগুলো জাস্ট মুখস্থ করি। হ্যাঁ, মুখস্থ করলে আসলে আপনি একটা জিনিস মাথায় রেখে কথা বলতেছেন, নাকি হচ্ছে ওইটা অটোমেটিক্যালি আপনার কনভারসেশনের মাধ্যমে আসতেছে, আপনার ভিতর থেকে আসতেছে, সেটা কিন্তু আপনার সামনে যে থাকবে সে অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারবে। তারা বছরের পর বছর আইএলটিএস এক্সাম নিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং কত ধরনের ক্যান্ডিডেট সামনে আসে বা আসতে পারে সেটা তাদের ধারণা আছে। সো বেশি চালাক হওয়া যাবে না। বিষয় হচ্ছে যে ওই সিচুয়েশনের উপর বেস করে কথাবার্তা বলতে হবে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু বি ক্যাজুয়াল। ওকে, আমরা সাধারণত দেখা যায় ভাইবা বোর্ডগুলোতে গেলে খুবই ফর্মাল ওয়েতে হচ্ছে কথা বলার চেষ্টা করি, আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ খুবই স্ট্রিক্ট থাকে। তো আইএলটিএস এক্সাম দেওয়ার সময় আপনার ওই বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা স্ট্রিক্ট থাকা যাবে না। আপনাকে জাস্ট এক্সামিনারকে বোঝাইতে হবে যে না, আই এম প্রিটি মাচ কমফোর্টেবল ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, অ্যান্ড আই এম ক্যাজুয়াল। ওকে, আইল বি স্পোকেন ক্যাজুয়ালি। এই জিনিসটা আপনাকে শো করতে হবে আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে, আপনার মুখের এক্সপ্রেশনের মাধ্যমে, আপনার হচ্ছে মুখের যে হচ্ছে ভাবভঙ্গি, যে আপনি হাসতেছেন না দেখা যাচ্ছে গুমরা করে বসে রয়েছেন না ভয় পাচ্ছেন, হ্যাঁ এই জিনিসগুলো কিন্তু তারা নোটিস করে। সো আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যত ফ্রি হবে, যত ক্যাজুয়াল হবে, যত ফ্রেন্ডলি হবে, সে কিন্তু তত আপনার প্রতি ইমপ্রেসড হবে, এবং আপনাকে তখন দেখা যাচ্ছে একটা ভালো স্কোর সে দিতে চাইবে বা দিবে। ওকে, so you have to impress the examiner first of all, and then you will have to
give the answers to all of the questions that she asked you in that part, speaking part. Okay, তো আমি মূলত যেহেতু হচ্ছে টুকটাক স্পোকেন ইংলিশের ভিডিও করি, তাই স্পোকেন ইংলিশ রিলেটেডই কোশ্চেনগুলোর আনসার দেওয়ার চেষ্টা করি। এর বাইরের যদি কিছু কোশ্চেন থাকে, গ্রামার রিলেটেড হোক, ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং রিলেটেড হোক, ইংলিশ শেখার বিষয়ক এনি এনি টপিক, আপনি যদি মনে করেন যে না আমার এই প্রবলেমগুলো ফেস হচ্ছে, আমি এটা এই সেকশনে দুর্বল, আমি জবের প্রিপারেশন নিচ্ছি, বা আমি হচ্ছে একাডেমিকের এইচএসসির এক্সাম সামনে দিব, বা এসএসসির এক্সাম সামনে দিব, বা দেখা যাচ্ছে আমি আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করছি, আমি সরকারি চাকরির জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আই এম প্রিপেয়ারিং ফর দ্য নন গভর্নমেন্ট জব। অ্যান্ড নন গভর্নমেন্ট জবগুলোতে হচ্ছে চাকরি বাকরি পেতে গেলে দেখা যাচ্ছে আপনার প্রোফাইলটা আপনার ভারী রাখতে হয় সাধারণত, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বা আপনার কী কী স্কিল আছে, whether it is skill related to spoken English, public speaking, or whether it is based on computer. ওকে, আপনাকে ওই জিনিসটা রপ্ত করতে হবে এবং সেটা বিভিন্ন ইন্টারভিউ বোর্ডে শো করতে হবে যে না, আই এম প্রি মাচ ওয়েল স্পোকেন ম্যান and I can speak for a while. Whether it comes to English, yeah, it's I can speak well. Or whether it is in case of our first language Bengali, I can speak well, and I can convince through my conversation, through my language, and it's very much casual for me. এবং সেদিন গত গত পরশু দিন আর কি আমরা হচ্ছে আমাদের বিসি স্যারের কাছে গিয়েছিলাম একটা আন্দোলনের পারপাসে। তো আমাদের দাবি দেওয়া ছিল জাস্ট আমাদের ডিগ্রির নামটা পরিবর্তন করা, কারণ আমাদের যে ডিগ্রি দেওয়া হয় সাধারণত আমাদের অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট প্রসেসিং টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে, তো সেখান থেকে যে ডিগ্রিটা প্রোভাইড করা হয় সেটা হচ্ছে বিএসসি ইন অ্যাগ্রো প্রসেস অ্যান্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং। এটা না কোনো দেখা যাচ্ছে অনার্স ডিগ্রি, না কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি, এটা আসলে কোনো ডিগ্রির কাতারে পড়ে না। যেহেতু প্রত্যেকটা ডিগ্রিতে দেখবেন সার্টিফিকেশনে যে পাশে ব্র্যাকেটে হয়তো বা যদি 3 ইয়ার বা 4 ইয়ারের যে কোর্সগুলো পড়ানো হয় আমাদের দেশে, সবগুলোতেই হচ্ছে ওই ব্র্যাকেটে হয় অনার্স লেখা থাকে, না হয় ইঞ্জিনিয়ারিং লেখা থাকে। আমরা যারা মোটামুটি মেডিকেল সেক্টর বাদের কথা বলতেছি আর কি। তো আমাদের সার্টিফিকেটে ওই ব্র্যাকেটে কোথাও অনার্সও লেখা নেই, কোথাও ইঞ্জিনিয়ারিংও লেখা নেই। এবং আরেকটা প্রবলেম আমরা ফেস করি যখন চাকরিগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে চাই, আমাদের বড় ভাইরা যারা অলরেডি পাশ করে বেরিয়ে গিয়েছেন, তারা একটা জিনিস করে, সেটা বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করে, বাট তারা অ্যাপ্লাই করতে পারে না, কারণ ওখানে সাবজেক্টের যখন চয়েস আসে আমাদের সাবজেক্টে সেখানে এক্সিস্টই করে না, এমন এই একটা প্রবলেম। আবার যখন দেখা যাচ্ছে ডিগ্রির অপশন আসে, ডিগ্রির অপশনের এখানেও দেখা যাচ্ছে যে আমরা পড়তেছি হচ্ছে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং, জাস্ট বিকজ আর ডিগ্রিজ নেম ইজ অ্যাগ্রো প্রসেস অ্যান্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং, বাট we can't apply in those sectors because the specific name is not shown. Okay, তো যেহেতু আমাদের অপশন নাই ওখানে অ্যাপ্লাই করার, এবং আমরা যে আসলে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টটা পড়ি এটা আসলে কেউ জানেও না। হ্যাঁ, আমাদের ডিগ্রির নামের মাধ্যমে এটা আমরা কাউকে কনভিন্স করতে পারি না যে আমরা ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছি। এই বিভিন্ন সমস্যার কারণে আমাদের ডিগ্রি নামটাকে যাতে স্পেসিফাইড করে দেওয়া হয়, সার্টিফিকেট যেটা দেওয়া হয় সেটা যাতে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, অ্যান্ড ডিগ্রির নামটা যাতে হচ্ছে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং হয়, সেটা এনশিওর করার জন্য আমরা স্যারের কাছে গেছিলাম, বিসি স্যারের সাথে কথা বলার জন্য। তিনি শেষ বেলায় এসে একটা কথা বললেন যে চেষ্টা করো দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ ভালোভাবে, বাংলা তো আমরা জানি, চেষ্টা করো তোমার ইংলিশটা ইমপ্রুভ করার, আর ইংলিশটা ইমপ্রুভ করার পাশাপাশি আর যদি পসিবল হয় তাহলে একটা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার চেষ্টা করো। তাহলে দেখেন আজকে মানুষ, আমাদের মতো দেশের মানুষ কি করতেছে, ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বাদে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটার উপর আস্তে আস্তে জোর দিচ্ছে। কিন্তু তার মতে সে একজন পিএইচডি ধারী ব্যক্তি, একজন প্রফেসর, তো তার মতো একজন ব্যক্তি না, দেখা যাচ্ছে যে সে সাজেস্ট করতেছে যে তোমার হচ্ছে একটা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ জানা উচিত। তাহলে আমরা এখনো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ রপ্ত করতে পারলাম না, আমাদের পক্ষে এটাই করা পসিবল হচ্ছে না, তাহলে আমরা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কবে রপ্ত করবো? And yeah, the competition is getting harder day by day, and you will have to face a lot of problem. Okay, Azan is going on now. We'll stop for a while. আচ্ছা, আজান শেষ। বিষয় হচ্ছে যে তিনি আমাদেরকে ওই সাজেশনটা দিলেন, অ্যান্ড অবভিয়াসলি দ্য কম্পিটিশন ইজ গেটিং হার্ডার ডে বাই ডে। আপনি নিজেকে যত বেশি ভালোভাবে তৈরি করতে পারবেন আপনার জন্য তত সুবিধা হবে চাকরির সেক্টরে নিজেকে তুলে ধরার। ওকে, আপনি যদি জাস্ট একটা গ্র্যাজুয়েশন, আজকাল দেখবেন একটা
জিনিস খুব মানে কমন। আপনি যদি মাস্টার্স কমপ্লিট না করেন আপনি কিন্তু চাকরি বাজারে পিছিয়ে যাবেন। আপনাকে অনার্স কমপ্লিট করার পাশাপাশি মাস্টার্সটাও কমপ্লিট করতে হবে। আমি কিছুদিন আগে চিন্তা করছিলাম যে অনার্স কমপ্লিট করার পরে মাস্টার্স করবো না। মাস্টার্সটা আসলে একটু লেন্দি প্রসেস হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে যে ইতিমধ্যেই বাবার চাকরি শেষ, তিনি রিটায়ারমেন্টে চলে গেছেন। দ্যাটস আমি ওই ওই চিন্তাটা করছিলাম যে না, এখন যেহেতু এমন একটা স্টেজ যেখানে আমাকে নিজেকে হচ্ছে কর্মমুখী করতে হবে, তা তাই আছে আর কি। অনার্স কমপ্লিট করার পরে আমি ঢাকাতে মুভ করতে চাইছিলাম এবং সেখানে যে জবের একটা ভালো প্রিপারেশন নিতে চাইছিলাম। তারপরে দেখলাম যে হচ্ছে যা আজকের যে মার্কেটটার বর্তমান যে জব মার্কেট, হ্যাঁ, এটার পরিস্থিতি এমন যে আপনি অনার্স পাস করে গেছেন, একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনি গেছেন, দেখা যাচ্ছে সেখানে 30 জন পাবলিক আছে। অ্যান্ড আমি কিন্তু এটা নন গভর্নমেন্ট জবের জন্যই বলতেছি, কারণ গভর্নমেন্ট জবে কিন্তু হচ্ছে অনার্স পাস হলেই চলে। আপনি অনার্স পাস হলে যে কোনো জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এটা ম্যান্ডেটরি বা এটা কম্পালসারি, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু when it comes to non-government job, you will have to complete your masters, obviously, just because আপনার ওই যে যেটা বললাম ইন্টারভিউ বোর্ডে যদি 30 জন যান, সেখানে যদি 20 জন মাস্টার্স করে থাকে আর 10 জন হচ্ছে জাস্ট অনার্স পাস থাকে, ওই অনার্স পাস 10 জনের কথা চিন্তা করতে গেলে তারা আগের থেকেই মানে আউট অফ দ্য লিস্ট। কেন আউট অফ দ্য লিস্ট? জাস্ট বিকজ তাদের মানে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন কম। আপনি যদি এইচএসসি পাস হন, আপনি যদি হচ্ছে অনার্স পাসের কারোর সাথে ইন্টারভিউ করে যান, আপনি কি টিকতে পারবেন? জাস্ট উদাহরণ দিচ্ছি, ছোটোখাটো একটা উদাহরণ, যদি উদাহরণটা খাটে না। এইচএসসি এর অনার্স অনেক ডিফারেন্স, 4 বছরের একটা ডিফারেন্স থাকে। বাট মাস্টার্স এবং অনার্সের মধ্যে কিন্তু খুব বেশি ডিফারেন্স না। একটা মাস্টার্স করতে গেলে আপনি যদি এমবিএ করেন আপনার 1 বছর লাগবে। আপনি যদি ওই সন্ধ্যাকালীন ব্যাচগুলোতে পড়েন ওখানেও আপনার 1 বছর লাগবে। হয়তো বা কিছু কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিও 1 বছরের মধ্যে কমপ্লিট করে, উইথ মেবি উইথ থিসিস আর উইদাউট থিসিস, আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট। বাট সাধারণত পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে মোটামুটি 1.5 বছর বা তার থেকে একটু বেশি সময় লাগে মাস্টার্স কমপ্লিট করতে। তাইলে আপনার 4 বছরের অনার্স ডিগ্রির সাথে আপনি যদি 1.5 বছরের মাস্টার্স ডিগ্রি অ্যাড করেন, তাহলে আপনি ওই জায়গায় ওই ইন্টারভিউ বোর্ডেও 20 জনের ভিতরে থাকতে পারবেন। আপনি সেই 10 জনের কাতারে আসবেন না। আপনার যদি শুধু অনার্স ডিগ্রি থাকে তাহলে আপনি ওই 10 জনের কাতারে পড়ে গেলেন, যারা কিনা ইন্টারভিউ দেওয়ার আগেই ইন্টারভিউয়ারদের মানে যারা হচ্ছে ওইখানে এক্সামিনার থাকবে বা গেস্ট গেস্ট থাকবে ইন্টারভিউ বোর্ডে, তারা কিন্তু আপনাকে আগেই ওখান থেকে রিজেক্ট করে দেবে। তাদের মেন্টালিটিতে এটাই সেট আপ হয়ে আছে যে না, সে একটু কম শিক্ষিত, দ্যাটস ওয়াই আই এম নট অ্যাপয়েন্টিং হিম ইন মাই ইন্ডাস্ট্রি, ওকে। অ্যান্ড আপনি এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন থেকে এই এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের কারণেই কিন্তু সেই জায়গা থেকে পিছিয়ে গেলেন। তাহলে আমাকে একটা প্রশ্নর উত্তর দেন। আপনি যদি ধরেন মনে করেন একটা জায়গায় হচ্ছে করতে গেছেন, অ্যাপ্লাই করছেন এবং ইন্টারভিউ দিতে গেছেন, এবং আপনার হচ্ছে শুধু মাস্টার্স করা আছে এবং একজনের ডাবল মাস্টার্স করা আছে। আমি জাস্ট উদাহরণের খাতিরে বলতেছি, আপনার শুধু মাস্টার্স করা আছে, একটা ক্যান্ডিডেটের হচ্ছে ডাবল মাস্টার্স করা আছে, একটা ক্যান্ডিডেটের হচ্ছে একটাই মাস্টার্স এবং মাস্টার্স করার পরে সে এমফিল করছে অথবা পিএইচডি করছে। বুঝছেন কথাটা? একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেন। তাহলে কি 3 জন ক্যান্ডিডেট, একজন ক্যান্ডিডেট শুধু মাস্টার্স করছে, একজন ক্যান্ডিডেট ডাবল মাস্টার্স করছে, মানে অনার্স পাস করার পরে একটা মাস্টার্স করে আবার আরেকটা মাস্টার্স করছে, এবং আরেকজন ক্যান্ডিডেট আপনার মাস্টার্স তো করছে, মাস্টার্স করার পরে এমফিল করছে অথবা পিএইচডি করছে। তো ওই ইন্টারভিউ বোর্ডে কে আগায় থাকবে? মানে ইন্টারভিউ দেওয়ার আগেই শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে কে আগায় থাকবে? অবভিয়াসলি যে মাস্টার্স পাস সে আগে আগে ওইখান থেকে সরে যাবে, কারণ সে শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে পিছায়। আচ্ছা, এখন বিষয় আসে যে কে বেশি কোয়ালিফাইড, ডাবল মাস্টার্সধারী ব্যক্তি নাকি পিএইচডিধারী ব্যক্তি? অবভিয়াসলি একজন পিএইচডিধারী ব্যক্তি বেশি কোয়ালিফাইড, কারণ ডাবল মাস্টার্স মানে এক্সট্রা একটা মাস্টার্স ডিগ্রির থেকে পিএইচডি ডিগ্রিটা বেশি ভ্যালু করে। ঠিক আছে? এই ট্রেন্ডটা মানে পিএইচডি করতে হবে বা পিএইচডি করা লাগবে, এই জিনিসটা ট্রেন্ডটা বাইরের দেশে খুব অ্যাভেলেবেল, আমাদের দেশে এখনও সেরকম ট্রেন্ড চালু হয় নাই। তাহলে আমরা কি করতে পারি?
আমাদের পক্ষে যদি সম্ভব হয়, আমরা আমরা যদি করতে পারি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরে আরেকটা ডিগ্রি নিয়ে রাখতে পারি। তাহলে আমাকে সেটা কি হবে, আমি গভর্নমেন্ট জবের জন্য যদি প্রিপারেশন নিই, তাহলে তো হচ্ছে অনার্স পাস করার পরে আপনি গভর্নমেন্ট জবের প্রিপারেশন নিতে পারেন, বা অনার্স চলাকালীন সময় গভর্নমেন্ট জবের প্রিপারেশন নিতে না, এটাতে কোনো সমস্যা নাই। আর নন গভর্নমেন্ট জব আপনার কাছে যদি মনে হয় যে না, গভর্নমেন্ট জব থেকে যে স্যালারিটা আসে, একজন ক্যান্ডিডেট যে স্যালারিটা পায়, সেটা আমার জন্য হবে না, আমি পারবো না, ওটাতে আমি আমার সংসার চালাতে পারবো না, তাহলে আপনি কী করতে পারেন, সেখান থেকে গভর্নমেন্ট জব থেকে একজন নবম গ্রেডের একজন একজন ব্যক্তি কয় কয় টাকা ইনকাম করে। আদার সোর্সের কথা হিসেবে বাদ দিলাম, অফিসিয়াল ইনকামের কথা যদি বলি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সকল প্রকার ভাতা টাতা মিলায়ে একজন নবম গ্রেডের একজন অফিসার সর্বসাকুল্যে 30 থেকে 35 হাজার টাকা ইনকাম করে। তো সেই 30 থেকে 35 হাজার টাকায় ইনিশিয়াল স্টেজে আপনার যদি মনে হয় যে না, গ্রেড উন্নীত না হোক বা না হোক সেটা ভিন্ন বিষয়, আমি ওই 30-35 হাজার টাকায় আমি আমার সংসার চালাতে পারবো না, আই ডিজার্ভ মোর দ্যান দ্যাট, তাহলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে না, আমি হয় আমাকে বিজনেস করতে হবে, অথবা একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে জব করতে হবে। তাইলে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে আপনি জব কীভাবে পাবেন? আপনার যদি মাইন্ডসেট ওরকমই থাকে যে আমি গভর্নমেন্ট জব করবো না, হ্যাঁ, তাহলে আপনি কি করতে পারেন, আপনার মাইন্ডসেটকে কীভাবে গড়ে তুলতে পারেন, আপনার আপনার কোন জিনিস শেখার থাকবে, কোন জিনিস জানার থাকবে, করার থাকবে। প্রথমত আসে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজকে, ইংলিশ স্পিকিংকে ডেভেলপ করতে হবে, বোথ ইন ইংলিশ স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং। আপনাকে ইংলিশ স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং দুটাতেই ভালো একটা স্কিল জেনারেট করতে হবে। আমরা সাধারণত ওই সিভিগুলোতে লিখি, উই ক্যান রাইট বোথ ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি, উই ক্যান স্পিক বোথ ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি ভেরি ফ্লুয়েন্টলি, বাট when it comes to practical, we're not well enough to speak for a couple of minutes at least. তো আপনার যোগ্যতার সাথে যদি খাতা কলমের যে হিসাব নিকাশ ওটা যদি না মেলে, ইন্টারভিউরা যদি জাস্ট কোনোভাবে বুঝতে পারে যে আপনি ভুলভাল জিনিস লিখে রাখছেন আপনার সিভিতে, তাহলে সে কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে বাদ দিয়ে দেবে। এবং তারা কিন্তু এইটাতে অনেক এক্সপার্ট, তারা একটা জাস্ট সিভিকে মানে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রিজেক্ট করে দেয়। দেখা যাচ্ছে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে হাজার হাজার মানুষ অ্যাপ্লাই করে, তো তারা সেখান থেকে কীভাবে মানুষ ছাঁটাই করে কীভাবে, প্রাথমিক পর্যায়ে সিভিটা ঠিক মতো করে আদৌ লেখা হয়েছে কিনা, সে কারোরটা কপি করছে কিনা, বা সাধারণত যারা কপি করে তাদের মধ্যে একটা জেনারেল ফরম্যাট থাকে, ওকে। আর আপনি যদি আপনার নিজের সিভি অনেক রিসার্চ অ্যানালাইসিস করে অনেক সময় দিয়ে বানান, নিজের থেকে বানান, ম্যানুয়ালি বানান, তাহলে কিন্তু সেটা দেখেই বোঝা যাবে যে না, এই ব্যক্তিটা নর্মাল কারো সিভির ফরম্যাট ফলো করে না। আজকাল তো হচ্ছে একটা প্লে স্টোর থেকে একটা অ্যাপ নামালে সেই অ্যাপও আমাদের সিভি বানিয়ে দিতে পারতেছে। আপনি দোকানে গেলে যে কম্পিউটার থাকে, ফটোকপির দোকানে যদি যান, যে কম্পিউটার ওখানে বসে থাকে, আপনি যদি তাকে বলেন যে ভাই আমাকে একটা সিভি বানিয়ে দেন, ভালো একটা সিভির ফরম্যাট দিয়ে, সে কিন্তু আপনাকে বানায় দেবে। তাহলে আপনি কি চিন্তা করতেছেন যে ওই সেম ফরম্যাট কয়জন করতেছে, ইউজ করতেছে? আর আপনি মনে করেন হচ্ছে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে প্রাণতে আপনি হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতেছেন, তো ওই সেম ফরম্যাট ইউজ করে কতজন সিভি রেডি করছে তার ঠিক নাই। তাইলে যে হচ্ছে গেস্ট থাকবে ইন্টারভিউ বোর্ডে, সে কি করবে? সে দেখে বুঝবে যে এগুলো হচ্ছে একটা কমন ফরম্যাট দিয়ে রেডি করা, অ্যান্ড এই কয়েকটা সিভি হচ্ছে কমন ফরম্যাটের উপর বেস করে করা না, সো আমরা তাদেরকে সিলেক্ট করতেছি যারা ম্যানুয়ালি জিনিসটা করছে। তাহলে আপনার ওই ভুলটার জন্য আপনার কিছু সময়ে যদি আপনি দিতেন সিভি রেডি করার পিছনে, রিসার্চ অ্যানালাইসিস করতেন, নিজে থেকে যদি সিভিটা যদি বানাইতেন, তাহলে কিন্তু আপনি এমনিতেই অন্যান্য ক্যান্ডিডেট থেকে আগায় থাকতেন। বিভিন্ন পডকাস্টে বিভিন্ন হচ্ছে ইন্টারভিউ টেকাররা বলে যে আমরা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অনেক সিভি হচ্ছে রিজেক্ট করে দিই। এটা কিন্তু মানে খুবই অবভিয়াস। আমি যদিও এখনও নিজের সিভি বানাই নাই, কেন বানাই নাই? আমার মনে হয় যে আমার যে কোয়ালিফিকেশন আছে এটা সিভি বানানোর জন্য এখনও অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না। তাহলে আমি সিভি কখন বানাবো? মাস্টার্স আমার কাছে ফরম্যাট অলরেডি আছে, বাট আমি চিন্তা করছি যে আমি বেশ কয়েকদিন, 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ বা অ্যাটলিস্ট 1 মাস সময় নিয়ে রিসার্চ অ্যানালাইসিস করে কীভাবে সিভি বানালে ভালো হয়, কোন ফরম্যাটে ম্যানুয়ালি বানালে ভালো হয়। আজকাল তো চ্যাট জিপিটিরও আপনার হচ্ছে সিভি যদি বানাইতে বলেন আপনার বানিয়ে দেবে, অন্তত টেক্সটটা তো দিবে। টেবিল বা আদার্স যদি কিছু নাই দিতে পারে, অ্যাটলিস্ট আমার মনে হয় দিতে পারবে, আমি যদি সেটা ট্রাই করি নাই। তো এই হচ্ছে বিষয়, আপনি যদি ওই জিনিসটা নিজে থেকে না করেন, এটা কিন্তু কখনো মানে ভিজুয়াল হবে না।
আপনাকে ওই জিনিসটা ভিজুয়াল করতে গেলে আপনাকে ইফোর্ট দিতে হবে। জাস্ট একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে। আমরা যখন আমাদের ব্যাচে মোটামুটি 37 জন পোলাপান আছে, এই 37 জন পোলাপান যখন একটা অ্যাসাইনমেন্ট করে, একটা দেখা যাচ্ছে একটা অ্যাসাইনমেন্ট স্যার করতে দিছে, ম্যাক্সিমাম পোলাপানে কী করে, একজনটা আরেকজনেরটা কপি করে হয় হুবহু ওভাবেই জমা দিয়ে দেয়, অথবা একটু প্যারাফ্রেস করে জমা দেয়। পয়েন্ট একটু আগালাম, একটু কমালাম, একটা পয়েন্ট বাড়ালাম, একটা পয়েন্ট কমালাম, এভাবে করে তারা হচ্ছে কপি পেস্ট করে একজনেরটা আরেকজন কপি করে হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে জমা দেয়। তার মানে কি, একজন যদি অ্যাসাইনমেন্ট করে, বাদ বাকি অ্যাটলিস্ট 25 থেকে 30 জনের অ্যাসাইনমেন্ট করা হয়ে যায়। বাদবাকিরা কী করে, বাদবাকিরা নিজে অ্যানালাইজ করে, কারোটা কপি না করে, ইফোর্ট দিয়ে করে। তাইলে এখন আমরা বলেন, যখন ওই অ্যাসাইনমেন্টটা আমাদের কোনো একটা টিচার দেখতে যাবে, জাস্ট হচ্ছে নাম্বারিং করতে যাবে, তাহলে তখন সে কী দেখবে? সে কিন্তু দেখেই বুঝবে যে এই 30 জন একজন আরেকজন একটা কপি করছে, আর এই 7 জন কেউ কারো একটা কপি করে নাই, নিজে থেকে রিসার্চ অ্যানালাইজ করে করার চেষ্টা করছে। তাহলে মার্কস কাকে স্যার বেশি দেবে? মার্কস ওই 7 জনকে কিন্তু স্যার বেশি দেবে। So here's the point. We'll have to do our work by ourselves, obviously. And if you are depending on someone else, then you are a full person. Because in today's world, depending on other person doesn't really apply. Okay, it's not applicable. It's very old fashioned. আমরা আগের মানুষ শিক্ষিত হয়তো কম ছিল, যারাও শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতো তাদেরও সংখ্যা কম ছিল, যার কারণে যারাই টুকটাক পড়াশোনা করতো তারাই কিন্তু ভালো ভালো পজিশনে যাইতো। একজন এসএসসি পাস, একজন এইচএসসি পাস, একজন ডিগ্রি পাস। আগে তো ডিগ্রির খুব চল ছিল, এখন ডিগ্রিটার খুব বেশি চল নাই, তাও কোথাও কোথাও হয়তো আছে। তো এই যে বিষয়টা, যে আগের মানুষ কম পড়াশোনা করলেই ছিল, মানে তারা ইজিলি অল্প পড়াশোনা করে চাকরি পাইতো, ভালো চাকরি পাইতো। আজকাল কিন্তু কিন্তু আপনি এইচএসসি বা এসএসসি পাশে কিন্তু চাকরি পাবেন, পাইলেও সেটার কিন্তু খুব বেশি জুত হবে না। So that's what I'm saying. You have to give your time in your self-improvement. So don't waste your time. Give your full of your time to yourself. Yeah, you can think that, yeah, I'm involved in a lot of work. I'm involved in a lot of organization, whether it is social organization or something else. So it is very tough for me to give my time in my English improvement. You can just think that, but you have to select your priority. What's your priority? To get a good career, to establish yourself in a good way. That's your goal. So you will not improve up to a standard level just by attending some sort of club, just by doing some sort of club activities. It's not really helpful. So what I suggest to all of the people, that is, you have to give most of your time to yourself for your self improvement. And if you're giving it to you, I think you'll improve a little bit day by day. You'll first of all, you'll think that, yeah, it's not too much worthy. I'm not having any improvement, any sort of improvement. Yeah, some people are calling me mad. They will call you. People will say rubbish things because that's their work. Only the rubbish people will say rubbish things, and those are idle people. They're not doing something. That's why they are investing their time in you. Okay, that's the work. So just we have to give more and more time to ourselves, speak more, write more, read more, listen more. Okay, আপনাকে প্রচুর প্রচুর সময় আপনাকে দিতে হবে নিজের জন্য। আপনাকে নিজের ইমপ্রুভমেন্টের জন্য অনেক সময় দিতে হবে। আপনি যদি এটা না করেন, এই যে একটা স্পোকেনের সিরিজ করলাম, মাত্র আজকে হচ্ছে 13তম দিন। লাইভ সেশনে হয়তো খুব বেশি মানুষ জয়েন করে না, আমার ধারণা হয়তো বা সর্বসাকুল্যে 20 থেকে 25 জন হয়তো জয়েন করে অন অ্যান অ্যাভারেজ, অ্যান্ড দ্য নাম্বার ইজ ভেরি লো অ্যাকর্ডিং টু মাই অপিনিয়ন. সো আই এম নট জাস্ট thinking about the number. I'm just thinking about the thing that I'm doing. Am I doing anything wrong? No, I'm not. Am I doing anything that is productive? Obviously I'm doing something productive, because I'm trying to speak at least for 20 minutes, and
it's helpful for me, and those who are watching it, they're listening my voice, they're listening my language. So as they're listening, so their listening skill will be improved. Keep it in mind, okay? একটা ভিডিওতে গতদিন দেখতেছিলাম যে আমাদের কান কান হচ্ছে একটা ওমের মতো। ওম ওম বলতে আপনার হচ্ছে ওই গর্ভ গর্ভ বুঝেন? নারীর গর্ভে কিন্তু আমরা হচ্ছে আমরা আমাদের মায়ের গর্ভে কিন্তু বড় হয়েছি, হ্যাঁ, সেখান থেকে কিন্তু আমরা আসছি। তো কানটা হচ্ছে একটা গর্ভের মতো, মানে ওমের মতো। তো আপনি সেখানে যা দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে একটা বেবি প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? আপনি যদি কানে গান শোনান, আপনার ব্রেইন সাবকনশিয়াস মাইন্ডে ওটাকে ইনহেল করতেছে। আপনি যদি হচ্ছে সূরা কেরাত শোনেন, ইসলামিক শোনেন, ওয়াজ শোনেন, বা ভালো কিছু শোনেন, হ্যাঁ, যেটা আপনার ধর্মীয় মোরাল ভ্যালুসকে আরও স্ট্রং করবে, তাহলে কিন্তু সেটা আপনার সাবকনশিয়াস মাইন্ডে এই এই কানের মাধ্যমে কিন্তু সেটা আপনার ভিতরে যাচ্ছে। তো এই যে যে আপনার ভিতরে এই সাবকনশিয়াস মাইন্ডের দ্বারা যে আপনার ভিতরে আপনি যা ইনপুট করতেছেন, দিন শেষে আপনার মেন্টালিটি কিন্তু ওইভাবেই তৈরি হচ্ছে, ওভাবেই জেনারেট হচ্ছে, ওভাবেই ইম্প্রোভাইজ হচ্ছে ডে বাই ডে। এবং এটা একটা অভ্যাসের মতো হয়ে যায়। আপনি যদি গান শুনতে অভ্যস্ত থাকেন, তাহলে দেখবেন আপনি যখনই চুপচাপ বসে আছেন বা কোনো কাজ করতেছেন না, আপনার মাথায় কিন্তু গানের ওই ল্যাঙ্গুয়েজগুলা কিন্তু বেজে উঠতেছে, অটোমেটিক্যালি বেজে উঠতেছে। সাবকনসিয়াস মাইন্ড ওই ওই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে বা ওই সেন্টেন্সগুলোকে অটোমেটিক্যালি জেনারেট করতেছে। And if you are having a lot of spoken practice, or if you're having a lot of listening practice, when you are sitting remotely, the subconscious mind will generate the languages that you have already inhaled through your air, okay? তো আপনি যদি এই এই কানের মাধ্যমে সাবকনসিয়াস মাইন্ডে যদি হচ্ছে ভালো জিনিস দেন, তাহলে ভালো জিনিস হচ্ছে জেনারেট হবে আপনি যখন চুপচাপ বসে থাকবেন। আর যদি খারাপ জিনিস দেন, তাহলে খারাপ জিনিস বলতে সেটা গালিগালাজ হতে পারে, কোনো একটা খারাপ হচ্ছে ভয়েস হইতে পারে, গান হইতে পারে। তো যখন আপনি চুপচাপ বসে থাকবেন, আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ডে কিন্তু ওটা ক্লিক করবে, ঠিক আছে? ক্লিক করবে এবং সেগুলো অটোমেটিক্যালি মনের মধ্যে চলতে থাকবে, মাইন্ডের মধ্যে চলতে থাকবে। তাহলে আপনি যদি স্পিকিং প্র্যাকটিস করেন, তাহলে সেটা হবে ওরকম ওরকম ওয়েতে। আর যদি অন্য কিছু করেন, তাহলে ওটা ওই ওয়েতে আসবে। তো আমি জাস্ট শুনে অবাক হলাম যে আপনি যদি হচ্ছে দিনে 2 ঘন্টা করে লিসনিং প্র্যাকটিস করেন, ইংলিশ লিসনিং প্র্যাকটিস, it will help improve you a lot to improve your spoken English. It will help you a lot to improve your spoken English, and this unbelievable. That's that's really obvious. Okay, তো আপনাকে ওই জিনিসটা মানে চিন্তা করতে হবে, সেই বেগটা মাথায় তৈরি করতে, সেই তাগিদটা আপনার তৈরি করতে হবে। যদি তাগিদটা না তৈরি করেন, আসলে কিছুই বলার নাই। যান অন্য ওই যে হচ্ছে অনেক রিলস আছে, অনেক হচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট ভিডিও আছে, ওগুলো দেখেন। এগুলো দেখে আসলে আপনার লাভ নাই। আপনি যদি এই ভিডিওতে এসেও থাকেন, 2 সেকেন্ডের জন্য যদি এসে থাকেন, 2 সেকেন্ডে আপনি জাস্ট ওয়েস্ট করতেছেন, কারণ এই 2 সেকেন্ড আপনার কোনো কাজে আসবে না। এই 2 সেকেন্ড আপনি অন্য কোথাও দেন। আপনি যদি 2 মিনিট ধরে এই ভিডিও দেখেন এবং আমি যা বলতেছি এটা যদি অল্প একটু ফলো না করেন না, এই ভিডিও দেখার আপনার কোনো মানেই হয় না, বুঝছেন? তো মেক ইট ওয়ার্দি। আপনি যা করতেছেন সেটাকে কাউন্ট করেন। আপনি যদি জাস্ট একটা জিনিস করতেছেন যেটা কিনা আপনার কোনোভাবে হেল্প করবে না, এটা যদি আপনি করতেই থাকেন, আসলে মানে আমরা তো শুধুমাত্র ফেসবুক স্ক্রলিং করার জন্য ওই পৃথিবীতে আসি নাই, তাই না? আমরা কি শুধুমাত্র হচ্ছে ইউটিউবের শর্টস দেখার জন্য পৃথিবীতে আসছি? ইজ ইট আওয়ার গোল? ইট ইজেন্ট। আপনাকে এই জিনিসগুলো চিন্তা করতে হবে, আপনাকে এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে। হ্যাঁ, আপনি কিন্তু এখন ম্যাচিওর এনাফ টু টু থিঙ্ক অ্যাবাউট আ টপিক। ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক আ লট। ইফ ইউ আর নট থিঙ্কিং, ইউ আর জাস্ট ফুলিশ গায়। ওকে, তো বিষয় হচ্ছে এরকম
You have to speak a lot, you have to read a lot, because reading will improve your reading skill. At the same time, it will increase your knowledge. So you have to do it a lot. তো মোটামুটি এটাই ছিল আজকের ভিডিও। 50 মিনিট ধরে কথা বললাম, অনেক কিছু বললাম, অনেক এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার চেষ্টা করলাম। ওকে। আর আমরা বলছিলাম যে আমরা হচ্ছে ট্রান্সলেশনের যে এটা সিরিজ ভিডিওটা সেটা কন্টিনিউ করব। তো চেষ্টা থাকবে ওটা কন্টিনিউ করার। 5 মিনিট হোক, 10 মিনিট হোক, যতটুকু সম্ভব হয় আমি লাইভ সেশনে এসে ওই ট্রান্সলেশনের পার্টগুলো ওয়ান বাই ওয়ান প্র্যাকটিস করানোর চেষ্টা করবো। সো দ্যাটস ইট, দিস ইজ দ্য হোল ভিডিও। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য হোল ভিডিও, অ্যান্ড keep watching, keep subscribing, keep liking our videos, and share more and more of our videos, because sharing is caring. Assalamu alaikum.